Bonjour à toutes et à tous. Il est de tradition dans des circonstances telles que celles qui nous réunissent aujourd'hui de prononcer des mots de remerciement et de bienvenue. Sauf que dans les rencontres extraordinaires comme celle d'aujourd'hui, à plus d'un titre, je vous invite vraiment à nous souhaiter la bienvenue et donc à vous applaudir, s'il vous plaît. Alors, nous sommes à l'occasion d'une rencontre juste magnifique et exceptionnelle puisqu'il s'agit justement d'une rencontre pour la remise des prix. Nous sommes à la 2e édition de Idaratan. Celles et ceux qui étaient là il y a 3 mois, on avait fait le lancement et là, aujourd'hui, c'est une consécration. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup de félicité qu'on ressent dans le cœur de recevoir tout ce beau monde. Et donc, je voudrais, si vous le permettez, souhaiter la bienvenue pour le mot introductif à Madame Sarah Al-Mrani, secrétaire générale du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, que je vous demande d'applaudir très fortement, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, Sarah, à toi la parole. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سعادة السيدة فيرونيك بوتي سفيرة مملكة بلجيكا بالمملكة المغربية، السيد المدير العام للوكالة البلجيكية للتنمية إنيبل، السيدة الممثلة المقيمة الوكالة البلجيكية للتنمية بالمملكة المغربية إنيبل، السيدات والسادة المدراء والخبراء والمسؤولون، حضرة السيدات والسادة، سعيدة اليوم بترأس مراسم تسليم جوائز الدورة الثانية للهاكاثون التفاعلي هاكاثون 2022 من بعد ما قامت السيدة الوزيرة بإطلاق فعاليتها في شهر دجنبر الماضي. هذه المسابقة اللي كتساهم في تحديث وتجويد الخدمات العمومية من خلال تحفيز ومواكبة المشاريع الرقمية المبتكرة والجديدة. هذه المبادرة تم الإطلاق ديالها خلال أزمة كوفيد-19 سنة 2020 وكنا كنعرفوا التغييرات اللي فرضتها الجائحة للإدارة العمومية كباقي القطاعات سواء ببلادنا أو بباقي دول العالم، واللي تم خلالها الاعتماد أكثر فأكثر على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتأمين استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. هذه النسخة الثانية تندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتميزت بتعميمها على كافة القطاعات الوزارية على المستوى المركزي والجهوي. الهدف هو تشجيع المزيد من موظفات وموظفي الإدارة العمومية على الابتكار والإبداع. المميز كذلك في هذه الدورة هو مشاركة النساء الموظفات بنسبة 50% في إطار تعزيز مقاربة النوع. حضرات السيدات والسادة، ومن أجل تحقيق الغايات المتوخاة منها فإن هذه الدورة جاءت بعدد من الأهداف، من أهمها تقوية قدرات الموارد البشرية للإدارة العمومية في المجالات الجديدة المرتبطة بالابتكار والرقمنة، وكذلك إعطاء نفس جديد وحداثي المنظور وصورة الإدارة العمومية وتأهيلها بهدف مسايرة التطورات الجديدة، وبالتالي تسريح أهداف وبرامج التحول الرقمي للإدارة العمومية. كيف ما سبق السيدة الوزيرة وأعلنت في شهر دجنبر الماضي، فخلال هذه الدورة تم تحديد 3 تحديات اللي هي حكامة وتدبير البيانات بالإدارة العمومية كتحدي أول. التحدي الثاني هو الشمولية الرقمية لتحسين استعمال الخدمات الإدارية الرقمية. والتحدي الثالث هو تطوير الخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمرتفقين سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو المواطنين أو المجتمع المدني. حضرات السيدات والسادة، التتويج اليوم للموظفات والموظفين ومشاريعهم الرقمية المتعلقة كيشكل بالأساس حافز لتشجيع الموارد البشرية بالإدارة العمومية ببلادنا باعتبارها أساس كل تطور وإبداع وابتكار، وهو ما يتماشى
والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، اللي أكد على ضرورة الرفع من أداء الإدارة وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات والمستجدات اللي كيعترفها بلادنا، وعلى أن قيمة وفعالية الإدارات العمومية تقاس اليوم بمدى مساهمتها في تعزيز تنافسية بلدانها واستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال. مرة أخرى أهنئ أصحاب المشاريع اللي هتفوز معنا اليوم، كما أنوه بكل الفرق المشاركة واللي عددها 12 فريق. كما أعتبر اليوم أن كل واحد من بين الموظفات والموظفين 97 المشاركين في هذه الدورة هم فائزون، مع العلم أنه سيتم مواكبة المشاريع الفائزة بغرض تطويرها وتنزيلها على أرض الواقع. وأستغل الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل لكل الإدارات المنخرطة ولشركاء وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في هذه المبادرة، وكنخص بالذكر الوكالة البلجيكية للتنمية إنيبل كل هذه المجهودات اللي اشتغلت معنا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shukr Maussoul Sarah Lamarani, je rappelle qu'il est confirmé en tant que secrétaire général du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Et je vois beaucoup de nos amis et tous ces et ceux qui sont présents qui sont hyper contents parce qu'à chaque fois qu'il y a la promotion de la femme dans des postes de responsabilité au Maroc, c'est quelque chose qui nous honore et qui nous fait plaisir. En tout le cas, merci beaucoup d'être là. Je vais enchaîner avec un autre mot d'ouverture, qui est celui de son Excellence Madame l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc, Madame Véronique Petit, et qui nous fait l'amitié de partager avec nous au travers d'une vidéo que je demande à la régie de lancer, s'il vous plaît. De la transition numérique et de la réforme de l'administration, Monsieur le directeur général d'Enabel, Madame la représentante résidente d'Enabel au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, honorable Assemblée, intervenants et porteurs de projets de cet événement, je suis très heureuse de partager avec vous cette cérémonie d'ouverture d'Idaraton. J'avais eu le plaisir de participer au lancement en décembre 2022. Nous nous étions alors donné rendez-vous pour voir ensemble les fruits du travail réalisé par les porteurs de projets. Un rendez-vous de l'innovation publique. Si je ne peux malheureusement être avec vous aujourd'hui, je souhaitais néanmoins vous adresser ce message de soutien pour vous dire tout l'attachement que j'ai pour cet événement. Un message que le digital a rendu possible et bien entendu, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Lors du lancement d'Hydraton 2, nous avions évoqué le digital et l'innovation et comment il est important pour nos deux pays. Aujourd'hui, le digital et l'innovation sont autour de vous à travers les participants de l'Idaraton. 12 équipes de 18 départements ministériels différents qui ont travaillé sans relâche durant les 3 derniers mois pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui et qui comptent sur vous pour les soutenir dans la deuxième phase du projet Idaraton. Je me réjouis en particulier de voir que les projets développés répondent à des besoins vraiment réels de l'administration marocaine. En outre, ils sont développés à travers le prisme des objectifs de développement durable, pour lesquels nos deux pays sont fortement engagés, comme vous le savez. Je suis impatiente de découvrir les projets qui continueront l'aventure d'Idaraton et que le programme Itamkin accompagnera dans les prochains mois pour développer et matérialiser leur envie de transformer l'administration par l'action. Ces projets seront soutenus par du renforcement de compétences et par l'inspiration, la découverte et la richesse des écosystèmes, tant marocains que belges. Mes remerciements vont aux membres du jury, un jury qui, par sa composition, traduit l'amitié, la confiance mutuelle et l'engagement de la Belgique et du Maroc à travailler ensemble. Nous avons eu l'honneur, en effet, d'accueillir dans cette édition un jury composé tant de représentants marocains que belges. Durant cette matinée, ils ont vu défiler les projets Idaraton. Mes remerciements vont également à nos partenaires du programme Itamkin, représentés ici par leurs points focaux, qui ont assuré avec une forte mobilisation dès le lancement de ce projet et qui continuent de contribuer à la réussite de cette belle initiative. Merci également à l'unité de gestion, composée de représentants des ministères et de nos collègues d'Enabel au Maroc, pour avoir rendu possible cette édition aujourd'hui. À ce stade de la compétition, je félicite les équipes d'accompagnement et de coaching
qui ont réussi ce challenge et je leur souhaite du courage et la réussite dans la deuxième phase de ce projet. Le train de l'innovation publique est en marche au Maroc et les conditions sont là pour aborder le virage de la transition numérique. Nous sommes convaincus que ce projet aura un impact important sur les citoyens et permettra de leur offrir un service public de qualité, transparent, efficient, inclusif, qui ne laisse personne au bord du chemin. Je vous remercie. Soutenir l'innovation, c'est maintenant. Madame la ministre déléguée, auprès du... Certainement, comme moi, vous avez remarqué qu'à chaque fois que son Excellence, Madame l'ambassadeur de Belgique, Madame Véronique Petit, prend la parole, c'est pour réexprimer et nous reconforter dans les relations à la fois solides et continues entre le Maroc et la Belgique. Et justement, cette main tendue entre les deux écosystèmes et justement ce clin d'œil aux membres du jury que nous allons avoir le plaisir d'avoir tout à l'heure et qui vont certainement nous éclairer aussi par le retour d'expérience. Alors, bien sûr, on ne peut laisser passer cette occasion de mots d'ouverture et sans donner la parole au directeur général d'Enabel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur John Van Wetter. Merci. Je vais tenir le micro comme ça, ce sera plus facile. Je peux le tenir. Ah, il y a moyen de le tenir ou pas? Je prends comme ça. Voilà. Je vais changer un peu le setup. Merci, Madame la secrétaire générale Lamrani, directeur de l'ADD, Monsieur Meliani, tous les membres du jury et tous les collègues et partenaires ici présents. Un véritable plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis venu depuis Bruxelles. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, quand il était ministre de la coopération au développement il y a quelques années, avait deux casquettes, ministre de la coopération au développement, mais également ministre de la transition numérique en Belgique. Et il a eu une bonne idée, se dire je vais essayer de voir comment je peux combiner mes deux portefeuilles ministériels. Et il a dit je vais faire du digital un fer de lance de ma politique de coopération. Et c'est comme ça qu'un projet comme Itamkin est né. C'est de cette volonté d'utiliser le digital pour accélérer la coopération au développement et accélérer le développement tout court. Je ne sais pas si c'est grâce à cette idée qu'il est devenu Premier ministre, mais en tout cas, c'était une bonne idée. Et du coup, dans le programme actuel du Maroc, on a ce projet Itamkin. Alors, je demandais à l'équipe hier, enfin, je l'ai déjà demandé à plusieurs fois, puisque j'ai déjà eu des visites de délégation Itamkin en Belgique. Ça veut dire quoi, Tamkin? Et bon, j'adore ce mot, puisqu'il correspond bien à la philosophie d'Enable, qui est de rendre possible et de rendre les gens plus empowered, comme on dit en anglais. Donc c'est cette notion d'empowerment qui est essentielle. Et je dois vous dire qu'en passant dans les stands avec Madame la secrétaire générale tout à l'heure, en voyant ces différents membres de l'administration publique, et comme le disait la secrétaire, on dirait des gens qui viennent de start-up, alors qu'ils viennent de l'administration publique. Et c'est ça, en fait, qu'on a réussi à faire, je pense, avec ce projet. Et donc même ceux qui n'ont pas gagné le prix aujourd'hui, rien que de voir l'enthousiasme, les idées, l'énergie qu'il y a derrière ces personnes de l'administration publique, moi, personnellement, ça me rend extrêmement confiant sur l'avenir. Alors, il y a plusieurs catégories, je pense, de challenge qui reprennent bien la logique de la stratégie Digital for Development. Donc, stratégie Digital for Development, comme je l'ai dit, la Belgique a été un pays pionnier dans l'établissement de cette politique. Il y a différents principes qui sont repris et je suis content de voir que les 3 challenges d'aujourd'hui reprennent ces principes. Il y a d'abord l'utilisation des données, la bonne utilisation des données. Donc, il y a un challenge sur la gouvernance, la gestion des données ici aujourd'hui. Il y a également tout le thème de l'inclusion, et ça a été dit par Madame l'ambassadeur. Le numérique est une opportunité de faire ce qu'on appelle en anglais du leapfrogging, de bypasser des étapes de développement, mais c'est aussi un risque de laisser des gens derrière. Et certainement, dans la fourniture de services publics, on ne peut pas, le rôle de l'État est de s'assurer que tout le monde ait accès à ces services. Et donc, il y a quand même un risque, et ici, je suis ravi de voir qu'il y a un challenge sur l'inclusion numérique, qui est quelque chose d'essentiel dans la politique de Digital for Development. Et aussi, voilà, le numérique au service de la croissance inclusive et durable, puisque c'est également une manière de créer des emplois.
de créer des nouvelles idées innovantes. Et donc le troisième challenge sur les services e-government au profit des citoyens, des entreprises et de la société civile. Alors un prix, c'est un événement qui permet de mettre en avant des idées, ça permet de générer des prototypes comme on a vu aujourd'hui, mais après il faut accompagner tout ça. Le risque, c'est aussi d'avoir plein d'idées qui sont générées et ensuite il n'y a pas de suivi. Et là, j'ai une fierté aussi en tant que directeur de l'agence belge de développement Enable, c'est qu'on n'a pas seulement des projets comme Itamkin qui permettent de générer des nouvelles idées, mais on a également des fonds. On a par exemple le programme WeHubit, qui est un programme multi-pays qui permet de financer en fait ce qu'on appelle de scale-up d'idées innovantes et donc de permettre à des entrepreneurs, et c'est pour également le service public, c'est pas uniquement, enfin d'ailleurs ça touche pas le secteur privé, c'est pour la société civile et les services publics, ça permet de donner des fonds pour démarrer des nouvelles initiatives. Je peux donner l'information sur le projet si vous le voulez. Et alors on a un consortium de plusieurs agences de développement européennes, avec notamment le gouvernement de l'Estonie. L'Estonie en Europe est un pays innovateur sur tout ce qui est le gouvernement numérique. Et ensemble, on a mis en place avec des fonds européens le Africa Europe D4D Hub, collaboration entre l'Union africaine et l'Union européenne pour justement booster la coopération numérique entre les deux continents. Le secrétariat de ce projet est basé à Bruxelles, en collaboration évidemment avec le siège Union africaine à Addis Abeba. Et là-dessus aussi, je serais ravi de vous donner plus d'informations. Voilà, un tout grand merci. Je tiens aussi à remercier mes collègues, puisque c'est le rôle du directeur général aussi de remercier ses collègues. Jamal, Ashraf, Bénédicte, Bassam, Loubna. J'espère que j'oublie personne. Un tout grand merci à vous. On peut les applaudir. Voilà. Merci aux membres du jury que je connais en partie, parce que j'ai mon collègue Patrick qui est dedans, mais je vois aussi Ibrahim que je connais depuis Bruxelles, qui est venu depuis Bruxelles pour ça. Un tout grand merci d'être là et ça me fait plaisir de voir qu'on peut faire ces connexions entre nos deux continents au-delà de la mer Méditerranée. C'est vraiment un plaisir et un honneur de te voir parmi nous. Et tous les autres membres du jury, je serais ravi de vous rencontrer et de discuter avec vous. Voilà, je vais m'arrêter ici. Madame la secrétaire générale, toute l'Assemblée, tous les collègues, tous les partenaires, vous avez devant vous un directeur général heureux, fier, et je suis ravi de voir les gagnants. Merci. Ah ouais. Je m'étais dit, pourquoi dans Bruxelles, il y a un B? Mais certainement, c'est le B du bonheur, parce que quand on voit Monsieur Jean Van Wetter souriant, accueillant et avec beaucoup d'enthousiasme, on ne peut que lui dire le meilleur ami de merci. C'est beaucoup. Et donc, recevez le méga merci de tous nos amis ici présents et de tout le Maroc pour nos amis en Belgique. Alors, bien sûr, vous avez certainement remarqué qu'au travers de ces trois mots introductifs, il y a l'engagement, il y a l'innovation, il y a ces acteurs divers et variés, les acteurs de l'écosystème, les membres du jury, mais il y a aussi ces et ceux qui font aujourd'hui Idaratan et qui sont les porteurs de projets. Chacun de nous, hier, regardait son téléphone vers le coup de minuit, 1h, il voyait encore nos amis en train de travailler sur leur projet. Et donc, vraiment, il faut les applaudir parce qu'ils ont fait un travail juste magnifique et incroyable. Alors, c'est la journée internationale des applaudissements parce que vous aurez certainement tout à l'heure à applaudir les gagnants et les gagnantes. Et donc, restez éveillés avec nous. Vous savez, la deuxième édition, elle a une histoire. Et donc, je voudrais inviter sous vos applaudissements Bassam Alaoui Mdreli, qui est expert digitalisation Enable et coordinateur du programme Idaratan, pour nous émerveiller et nous faire... Il va inviter le passé dans le présent pour sublimer le futur. Sous vos applaudissements, Bassam. Merci beaucoup, c'est Hassan. Merci honorable assistance d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis très fier aujourd'hui de voir qu'on est si nombreux autour de Idaratan de façon générale et de cet événement en particulier. Comme a dit Hassan, je suis en effet le coordinateur du programme Itamkin. Je suis aussi l'expert digitalisation pour le programme. Donc, je suis particulièrement ému aujourd'hui de voir que ce projet qui a été réfléchi au sein de l'équipe, avec bien sûr les membres de l'équipe et monté ensemble, a pris cette voie-là et qu'on pense, Inch'Allah, continuera dans l'avenir.
J'aimerais revenir principalement sur quelques chiffres et quelques activités qui ont été développées dans le cadre de l'Idaraton. Certains d'entre vous connaissent déjà la première édition. Ils ont participé ou ils ont assisté à la première édition. Ce que j'aimerais rappeler particulièrement, c'est un peu toute la méthodologie qu'on a mise en place, vraiment cette transformation dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a essayé de mettre en œuvre dans le cadre de l'administration publique marocaine. Rapidement, pour présenter les différentes phases, donc ce qu'on fait dans toutes les éditions, on invite les projets à déployer une première phase d'idéation. Donc les projets viennent avec leurs idées, avec leurs problèmes, avec leurs initiatives. Et ce qu'on fait, c'est qu'on façonne avec eux pendant plusieurs semaines l'idée et on cherche vraiment avec eux la problématique. Une fois que cette phase est terminée, l'objectif est de passer à la seconde phase, la phase d'accélération, vraiment d'accompagnement des projets, pour pouvoir avoir en quelques mois des projets exportables au niveau des administrations. Il y a aussi une phase de concrétisation et de maintenance au niveau des administrations qu'on a mise en place pour bien sûr mieux les accompagner dans le déploiement de leurs solutions. Ce que je voudrais rappeler en tout cas, pour comparer les deux éditions, donc, ça a été notre logique depuis le début de l'Idaraton, mais depuis la première édition, en tout cas avec les premières expériences qu'on a eues, on s'est rendu compte qu'il y a un problème de portage. Il y a un problème, les idées sont extrêmement innovantes, les porteurs de projets sont très motivés pour pousser leurs idées, mais on n'avait pas réussi justement à pousser les idées assez loin. Ce qu'on a fait dans cette édition et qui se distingue de la première, c'est qu'on s'est dit pourquoi ne pas mobiliser plus de gens autour de nous. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a intéressé les hauts cadres de l'administration autour de l'Idaraton pour leur dire voilà, nous avons des challenges prêts à être déployés, nous avons des porteurs de projets qui vont venir vers nous. Comment on pourrait vous intéresser pour soutenir ces projets-là. Donc nous avons travaillé, nous avons fait des ateliers avec des groupes de travail de hauts cadres de l'administration qu'on a appelés les challenge owners. Les challenge owners, c'est, comme vous allez voir tout à l'heure, les producteurs, les product owners en quelque sorte au sein des projets. Donc leur objectif, c'est de déployer les projets au maximum, les orienter sur des problématiques plus liées au métier et les aider à s'identifier par rapport à leur contexte. Aujourd'hui, cette première phase est quasiment terminée. Nous sommes aujourd'hui à la cérémonie de remise de prix, où malheureusement, sur les 12 projets, les 12 merveilleux projets qu'on a vu passer, on doit en choisir quelques-uns pour vraiment mettre toute notre énergie dans leur accompagnement et leur soutien. Et donc, nous apprêtons bien sûr à passer à la phase de développement des projets et de portage. Il y aura une phase comme on l'a dit, de concrétisation, d'évaluation, bien sûr, toujours dans le cadre de l'amélioration du processus d'Idaraton. L'objectif est toujours d'apprendre de nos erreurs. Il faut savoir que la première édition s'est faite sur une configuration complètement différente. Là, on est sur une configuration beaucoup plus élargie. Au début, on s'était intéressé aux 14 partenaires du programme Itzamkin. Aujourd'hui, on s'est ouvert à toutes les administrations et nous avons eu le double des projets développés dans le cadre de cette édition. Donc, je tenais à rappeler ce point. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, un rapide rappel des déroulés de cette édition-là. Donc, en effet, dès le départ, il y a une constitution des équipes. Nous voyons avec eux vraiment, nous arrêtons la problématique. Il y a une phase d'empathie et de prototypage qui se met en place. Et l'innovation qu'on a pu mettre en place aussi dans cette édition, c'est le test avec les utilisateurs. Donc, les équipes, au début de leur idéation, ont eu l'occasion de ramener vers eux des citoyens et de tester avec eux la pertinence de leur projet dès le départ. Voilà, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, cette décision se distingue, comme on a dit, par le taux de participation assez haut. En général, les hackathons se font sur un format beaucoup plus restreint et sur une durée beaucoup plus courte. Cette édition a connu plus de 200 inscrits dès le début de l'Idaraton. Ça a été difficile de choisir, mais on s'est arrêté à 97 participants, comme on l'a dit, qui sont majoritairement de l'administration et qui ont justement suivi tout un parcours de sessions en ligne, d'inspiration vraiment et de formation avant de rejoindre leurs équipes respectives. Voilà un aperçu rapide des projets que vous avez dû voir. Vous avez dû les rencontrer tout à l'heure dans les stands. L'objectif justement de reprendre ces projets-là, c'était de voir dans quelle mesure
ils peuvent vous intéresser. J'espère que vous avez pu déjà discuter avec eux. Si ce n'est pas fait, il y aura une deuxième session tout à l'heure pour rencontrer les projets. L'objectif ici n'est pas de s'arrêter à cette cérémonie, mais vraiment d'avoir cette relation avec les projets. Vous allez voir, je pense que vous avez dû le voir, les prototypes sont assez évolués. Et aujourd'hui, Idaraton, malheureusement, ne peut en choisir que 3. Mais on vous invite aussi à choisir et à vous intéresser à des projets qui pourraient demain faire partie de vos administrations. Alors, justement, la partie récompense et la partie... on va dire, prix de cet Idaraton. Pour rappel, on avait eu des prix plutôt symboliques dans la première édition. Aujourd'hui, on a une approche différente par rapport à cela. Donc, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas pour aussi dans cette optique de portage, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ces porteurs de projets pour que demain, ils puissent être capables de défendre leurs projets, d'aller intéresser de nouvelles administrations et vraiment, même au sein de l'équipe, d'avoir assez de compétences pour développer ces projets-là. Donc, ce que nous avons réfléchi, c'est qu'il serait intéressant vis-à-vis de ces projets de bénéficier de formations certifiantes, certifiées bien sûr à l'international, qui leur permettront de développer leurs projets dans les meilleures conditions de gestion de projet numérique qu'on connaît aujourd'hui et qui favoriseront, on l'espère, leur portage. Aussi, on sait que pour développer un projet, les outils multimédia sont aujourd'hui indispensables pour être tout aussi compétitifs que le secteur privé. Donc, il y aura un appui aussi à ce niveau-là. Et bien sûr, l'objectif global, en tout cas, de cette édition, c'est de ne pas rester uniquement dans le cadre de l'administration, mais de s'ouvrir sur les autres écosystèmes. L'objectif à travers cette partie-là, c'est vraiment d'intéresser les projets à connaître leur écosystème réel, tant marocain que étranger, et pouvoir justement se faire une place dans ces écosystèmes-là. Donc voilà un peu la logique qui a été réfléchie pour cette partie-là. C'est Hassan, je pense que vous vouliez intervenir au niveau des prix. Très bien. Donc voilà ce qui a été un peu réfléchi pour les prix d'aujourd'hui. On aura pour le deuxième et troisième prix retenu pour l'Idaraton, donc une formation certifiante en méthodologie agile et Scrum qui se déroulera au Maroc. Donc nos partenaires, nous avons des partenaires au Maroc qui nous accompagneront dans cette formation. L'objectif est de former justement ces personnes et de les munir des connaissances nécessaires. Il y aura 2 visites d'inspiration auprès d'acteurs de l'innovation au Maroc. Certains d'entre eux ont déjà été identifiés, mais on reste ouvert bien sûr à des laboratoires d'innovation qui pourraient intéresser les projets. Et bien sûr, l'essentiel de Idaraton, c'est l'accompagnement pour les projets dans leur concrétisation. Alors, si ça ne tenait qu'à nous, on aurait les 3 prix qui seraient de la même envergure, mais on a dû quand même, au vu de la motivation des projets, pour les remercier vraiment et pour remercier ceux qui se sont distingués, on a souhaité aussi distinguer le premier prix par une formation intensive dans la même thématique, mais qui aura une débouchée sur une rencontre de l'écosystème belge pour la découverte d'autres acteurs belges qui sont très avancés en termes de développement de projets. Donc on aura pour le premier prix une formation intensive qui se déroulera en Belgique, et qui durera entre 1 et 2 semaines pour les aider justement à développer leur projet. On espère qu'à travers cette visite, ils rencontreront même leurs porteurs à l'étranger ou leurs futurs porteurs et qu'ils bénéficieront de ce voyage. Pareil pour les 2 autres gagnants, donc les visites d'inspiration se feront au même titre et l'accompagnement du projet bien sûr pour le gagnant. Voilà pour moi, c'est Hassan, merci beaucoup. À vous de l'applaudir. Je pense qu'on peut l'applaudir 2 fois. Oh, bien sûr. Parce qu'il a fait l'entrée et la sortie, il a fait l'ouverture en décembre, et là aujourd'hui il nous épate en nous rappelant quand même l'importance de ce dispositif, de cet instrument qui est à la fois un parcours d'innovation, et là aussi les prix, au-delà du fait qu'ils soient symboliques, mais ils sont aussi innovants, parce que dans d'autres éditions et dans d'autres programmes, on avait d'autres types de prix. Là, on est sur de la formation qui a certainement un débouché sur la transformation. Et donc, on va voir le plaisir. Tout à l'heure, on a
beaucoup parlé du jury, celles et ceux qui, depuis ce matin, ont été là pour voir les projets innovants. Et ils se sont certainement concertés, discutés. Certains ont adopté des attitudes pour convaincre et d'autres pour voir quel est le projet ou les projets, quels sont les critères sur lesquels ils devaient se prononcer. Et certainement qu'ils ont fait beaucoup de travail. Alors, on va les inviter sous vos applaudissements. Et je vais demander aussi à la régie de mettre leur nom directement sur l'écran. Alors, je vais inviter sous vos applaudissements Chefdoua Zansara, Head of Startgate, pour se joindre à moi. Hicham Shiger, président de l'OSIM, qui est encore là. Patrick Gaudissart, Operation Manager chez Enabel. Ibrahim Ossari, directeur et fondateur Moulin Geek. Kholoud Abeja, directrice transformation digitale au niveau de l'ADD, qu'on connaît depuis toujours. Francis Lemoine, représentant de la délégation de l'Union européenne au Maroc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et bien sûr, Lamia Ben Makhlouf, directrice générale du Technoparc, sous vos applaudissements. OK. Bien. Alors, merci à tous les membres du jury qui nous ont accompagnés depuis ce matin. Le travail a été très studieux. Je sais que vous avez à côté chacun un micro. Et je vais commencer par, comme Kholoud a été la première à prendre le micro, c'est à elle que je donne la première question. Au fait, vous avez certainement vu 12 projets ce matin. J'ai envie d'avoir une idée déjà sur votre ressenti par rapport à la diversité des projets. Merci, c'est Hassan. Alors, d'abord, je voudrais féliciter l'ensemble des porteurs de projets qui ont été sélectionnés pour cette phase, parce qu'ils couvrent différents secteurs, compte tenu des différents domaines auxquels sont rattachées les personnes qui ont présenté les projets. Pour l'essentiel, ces projets émanent de fonctionnaires dont c'est le quotidien. Donc, ils ont proposé des solutions pour améliorer la qualité des services grâce au digital. Et donc, c'est tout à leur honneur. On a également des personnes qui ont proposé des projets dans des domaines où ils ne travaillent pas directement. Okay. Donc, cela aussi dénote d'une certaine maturité et de l'esprit de citoyen. Ils ont fonctionné comme citoyens qui veulent voir une administration améliorer ses services. Excellent. Dans l'ensemble, on voit que de plus en plus les fonctionnaires, ils ont adopté cette méthode agile et ils sont favorables à l'innovation et ils veulent vraiment que leur administration gagne en maturité, gagne en qualité de service. Excellent. Donc ils se mettent à la place de l'usager pour vraiment améliorer la qualité et développer même des innover. solutions Oui. innovées. Donc, c'est des futurs start-upers ou intrapreneurs. Alors, Ibrahim, ton ressenti aussi par rapport à ce que tu as vu ce matin comme projet? Ce matin, j'ai vu des magnifiques projets avec énormément de potentiel, mais surtout, ce que j'ai vu, c'est des personnes extrêmement motivées. Vous avez fait bugger mon cerveau ce matin parce que... Ça a été fait exprès. Ouais, c'était incroyable. Non, mais on a un adage ou on a un dicton en Belgique quand on travaille pas beaucoup, ou on dit je suis pas fonctionnaire. Donc voilà, on a ce côté-là où le fonctionnaire en Belgique a une réputation de travailler de 8 à 16 heures et des choses comme ça. Ce que j'ai vu ce matin, vous avez bousculé toutes les lignes de mon cerveau. J'ai vu des jeunes entrepreneurs présenter des projets innovants, avec énormément d'énergie, énormément de potentiel. Et je rêverais qu'on a le même type de fonctionnaire en Belgique. Vraiment bravo. Et ça, c'est que l'édition 2. Quand on arrivera à l'édition 10, j'imagine qu'on va faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Ibrahim. Je demanderai à Patrick aussi son ressenti. Voilà, mais je peux vous partager. En effet, le jury a beaucoup souffert ce matin. Et quand les 12 projets ont terminé, on s'est tous regardés. On s'est dit, ça ne va pas être facile. Et en effet, on a eu énormément de choix. On avait du choix, on avait de la qualité.
Et alors, en déjeunant ce midi, je me suis dit, mais en fait, à certains moments, je dis, mais en fait, je suis en Belgique. Parce que les défis qui ont été mis en avant, en fait, on rencontre exactement les mêmes défis. Et donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très enrichissant dans la coopération telle qu'on l'envisage aujourd'hui avec nos partenaires marocains. Aussi, la vision d'Enabel, c'est que, voilà, on n'est pas ensemble en train de... une personne qui vient résoudre des problèmes d'une autre personne. Non, on est vraiment des partenaires, on a des challenges similaires partout dans la planète et on doit apporter ensemble des solutions. Donc j'ai senti beaucoup de cohésion et aujourd'hui je me suis senti très marocain et très belge à la fois. Donc c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Hicham? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le changement de mindset. C'est vraiment un état d'esprit. Parce que le jour où on m'a invité pour faire partie du jury, je me suis dit comment ça va se passer. Parce que effectivement, on a assisté à ce genre d'hackathon avec des startups ou des projets sur lesquels il y a un projet derrière de rentabilité, etc. Mais dans le cadre du e-gov, avec des fonctionnaires, qu'est-ce que ça va donner? Et donc, j'avais des questions dans ma tête pour dire, bon, je vais attendre quand même le jour J pour voir le rendement de cette journée. J'étais agréablement surpris de voir en face de moi des entrepreneurs, c'est des startups, c'est des futurs entrepreneurs du e-gov au Maroc. Et je pense que rien que pour ça, il faut les féliciter. Après, je pense qu'en termes d'idéation, toutes les idées étaient parfaites et je pense que même d'autres qui vont venir seront aussi parfaites. Et ça a été effectivement très difficile de pouvoir départager parce que déjà, à la fin des présentations, on a coupé le souffle pour dire ouf, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on prend une petite pause déjà, on va déstresser, ensuite on revient pour pouvoir départager. Et effectivement, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas que les 3 meilleurs ou les 3 qui vont avoir un prix qui ont gagné, mais les 12 ont gagné aujourd'hui parce que vraiment leurs idées sont très intéressantes. Peut-être qu'il y a un accompagnement sur les 3 premiers, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y en a 12 au total et qu'il va falloir, à travers on va dire soit les ministères qui les supportent ou les départements derrière ou autrement, de ne pas les oublier, peut-être de revenir encore plus en force les prochaines fois. Merci beaucoup, Hicham. Je pense que Hicham, quand on l'avait invité, il croyait qu'il va évaluer des projets. Au fait, c'était juste l'inverse. C'était les experts, c'est eux. Et après, on voulait juste voir comment est-ce que les écosystèmes peuvent se matcher et comment est-ce que, au travers de ce que dit Patrick, qui je trouve extrêmement important, c'est les mêmes problématiques peuvent trouver des solutions ici et ailleurs. Et c'est là où la convergence entre les différents écosystèmes peut être utile. Francis Lemoine, je sais que toi aussi, j'espère que tu n'as pas beaucoup stressé ce matin. Non, mais comme il a été dit, on a eu beaucoup de travail. Ça a été très difficile d'arriver à une évaluation finale. Et d'ailleurs, au-delà de la qualité des projets et de l'engagement des porteurs de projets, je pense que ce qui était... Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est le caractère réellement extrêmement concret de tout ce qui était proposé. C'était quelque chose qui répondait toujours à un besoin réellement bien identifié généralement des citoyens, ou pas parfois du secteur privé. Et ça montrait réellement que les porteurs de projets étaient également des gestionnaires qui étaient proches des citoyens. Et l'idée de mettre le citoyen au cœur du fonctionnement de l'administration, je trouvais, était très bien démontrée par les projets qui nous étaient montrés. Une autre chose, c'était la diversité des projets qui étaient montrés. Il y a des aspects qui étaient liés à l'inclusion, des aspects qui étaient liés au traitement de la donnée par les différents aspects de la donnée. Et en dernier lieu, il y avait l'aspect de l'accès aux services. Et c'était intéressant en 12 projets, comme on avait des choses très différentes et complémentaires en termes d'intervention. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça donne un bon écho aux réformes qui sont actuellement en train d'être mises en œuvre. Et je pense que c'est un encouragement pour réellement faire appel à l'ensemble des gestionnaires de l'administration pour porter ces réformes, parce qu'on voit qu'ils les ont déjà intégrées en quelque sorte. Et c'est très impressionnant. Merci beaucoup, Francis.
Alors, déjà sur le premier tour de table, on voit que les projets et les porteurs de projets, les fonctionnaires, les start-upers, les entrepreneurs ici présents ont juste émerveillé les experts que nous avons. Et naturellement, il y a une question qui vient, dès lors qu'on parle d'innovation, on parle d'écosystème, on parle de l'engagement aussi des partenaires. Chacun, quand il voit ce genre de projet, quand il voit ce genre d'initiative, il se dit, pour être vraiment dans l'action, qu'est-ce que je peux apporter? Je sais que chacun de vous a des projets structurants au sein de l'institution qu'il représente. Je recommencerai aussi par Khouloud. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'ADD, comment est-ce qu'elle peut accélérer, fédérer, développer, stimuler ce genre d'initiative ou de projet en tous les cas? Merci, c'est Hassan pour la question pertinente. Alors effectivement, l'Agence de développement du digital est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Et son rôle est d'exécuter la stratégie de l'État dans le domaine du digital. Et pour la partie administration, on a plusieurs projets majeurs pour accélérer la digitalisation. Par exemple, le projet d'interopérabilité, qui facilite l'échange de données entre administrations et donc facilite l'expérience utilisateur pour le citoyen qui a besoin de faire des démarches administratives en allant directement à l'administration principale qui est, elle, chargée de récupérer les informations qui le concernent auprès des autres administrations. Également, on a mis en place en interne de l'agence une Digital Factory. Donc, cette Digital Factory est un espace de développement de projets en mode agile pour le compte des administrations. Et on a déjà plusieurs projets qui ont été mis en œuvre dans ce cadre avec différentes administrations. Et donc, les porteurs de projets qui sont passés aujourd'hui pourront se présenter à la Digital Factory, présenter leur initiative avec la mesure d'impact, et la Digital Factory pourra étudier la faisabilité pour les accompagner dans l'opérationnalisation. Excellent. Donc, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Non, l'idée, c'est aussi de partager avec l'assistance qu'il y a au-delà de l'événement, au-delà de la remise des prix, les projets qui vont être primés, certes, mais il y a les 12 qui peuvent aussi bénéficier de différentes plateformes qui existent, notamment celles que vous avez au sein de l'ADD. Très rapidement, je rajouterai une autre initiative, je pense, qui peut intéresser directement les porteurs de projets, et qu'on a mis en place une base de start-up, ce qu'on appelle Jeune Entreprise Innovante. Et donc, les porteurs de projets aussi pourront accéder à cette base pour voir s'il y a des startups selon leur domaine de compétences qui peuvent directement les aider dans le développement du projet. Donc on peut faciliter ces mises en relation. Bien sûr. Alors c'est aussi ce que disait Lamia Ben Makhlouf. Je rappelle qu'elle est membre du jury, qu'elle a dû partir pour des raisons privées, qu'au sein justement du Technoparc de Casablanca, il y a des startups qui matchent très très bien par rapport aux projets qui ont été présentés, en tous les cas sur les 12. Il y a des possibilités de matching, ce qui corrobore le propos de Khouloud avec beaucoup de pertinence. Alors je repose la question également à Ibrahim. Alors on a parlé de ces écosystèmes Maroc, Bruxelles, enfin Belgique, Casa, Bruxelles. Je sais que tu as développé quelque chose à Insba. Là aussi, toujours dans l'innovation et dans l'ouverture. Si tu peux partager avec nous ce que tu fais sur ce volet-là. Exactement. En fait, à Insba, on a lancé un Molen Geek de Casa qui s'appelle Lines Geek. Et c'est quoi Molen Geek? C'est un écosystème qui a pour mission de rendre accessibles les technologies à tous. Donc on travaille avec des jeunes qui ont ou qui n'ont pas de diplôme, qui ont quitté l'école, et il y a un incubateur qui est en place, il y a des formations en développement informatique et en marketing digital qui sont en place, en création de contenu. Et on organise aussi des hackathons quand il n'y a pas Idérathon. On organise des hackathons et des startup week-ends à Insba. Et donc, oui, il y a en tout cas pour les projets, j'ai vu plein de projets, moi, ce matin, c'est du e-gov, mais qui peuvent très, très bien se mettre dans le côté privé aussi. Où ils peuvent pouvoir travailler, même s'ils ne sont pas sélectionnés, ils peuvent travailler sur le côté dans notre espace d'incubation avec grand plaisir. Et ils pourront rencontrer des jeunes qui sont en pleine formation en développement informatique, et ça pourra être peut-être de futurs partenaires ou associés dans ces magnifiques aventures. Et oui, on a développé à Molenbeek, on a commencé à Molenbeek, maintenant on est dans 8 villes en Europe,
et une au Maroc, à Il y a Casablanca. des possibilités de connexion avec les écosystèmes dans lesquels tu travailles en ce moment? C'est exactement ce qu'on fait avec toutes nos villes en Europe et au Maroc. Donc, l'idée, c'est de créer des ponts. Des ponts toujours en termes d'opportunités d'entreprise, de start-up, de mise en relation, parce que les projets que j'ai vus ce matin, ils peuvent être tout aussi bien implémentés à Bruxelles, mais à Amsterdam aussi, ou en Italie. Il y a énormément de projets qui rentrent aussi là-dedans. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on vous met en contact avec des membres de la communauté Molengeek en Italie, aux Pays-Bas ou en Belgique, et ils vont m'aider à comprendre le marché, à comprendre le besoin et à développer mon projet sur place. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de rendre ce marché européen plus accessible aux startups marocaines. En tout cas, je pense et je sens que ça interpelle et ça parle beaucoup aux porteurs de projets, dès lors qu'on parle justement de développement extra-territorial, puisqu'on peut adresser des problématiques maroco-marocaines, mais pas que, puisque Patrick le disait tout à l'heure, il y a des problématiques qui sont similaires, et avec les mêmes solutions, on peut les adresser même à l'échelle internationale. Exactement. On pourrait faire le relais entre Casa, Inspa et Bruxelles et les 8 pays dans lesquels tu as. Alors, je voudrais également faire réagir Patrick Gaudussart. Je rappelle qu'il est Operation Manager chez Enabel. Et c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aller encore plus loin? Tout à fait. En fait, comme le nom de notre organisation l'indique, hein, Enable. Enable, c'est bien sûr un jeu de mots, hein, mais c'est vraiment de ça dont on parle, c'est rendre les choses possibles. Alors, je pense quand notre directeur général, avec ses équipes, a redéfini la stratégie de l'organisation, la stratégie 2030, on aurait pu utiliser comme logo « Connecting People Together ». Alors, on n'a pas pu le faire parce qu'une grande société de télécom l'avait déjà fait, donc on n'a pas pu réutiliser ça. Mais c'est vraiment ça, c'est mettre en relation les gens. Et je parlais tout à l'heure donc d'autres initiatives qu'on a, par exemple, sur Gaza, qui s'appellent les Gaza Sky Geeks. Et donc, c'est vraiment ça. Et en fait, dans ce domaine, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. On crée des opportunités, on crée des connexions entre les gens, entre les organisations. Et donc, voilà, parfois, en effet, ce sont des équipes d'Enabel, parfois, ce sont en effet des autres instances qui viennent apporter cette expertise, cet échange d'expertise. Alors, je voulais juste rajouter une chose. Donc, ce matin, j'ai appelé mon fils parce que c'était son anniversaire. Alors, il m'a demandé... Attendez. Non, au Maroc. Après. Au Maroc. Oui, bien sûr. On va applaudir et on va chanter le joyeux anniversaire après. On va applaudir tout de suite, déjà. Ah ouais. Et à la fin, on va chanter le joyeux anniversaire. Voilà. Et alors, mon fils, qui est assez direct, il me demande « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» Je lui dis ben voilà, je participe à un jury sur l'innovation et tout ça. Et puis il me dit comme ça « Mais papa, je t'aime bien, mais tu es assez mauvais en technologie et en innovation. » Et en fait, je lui ai répondu, eh ben, en fait, c'est pas du tout ça. C'est vrai que quand on parle d'innovation, les gens pensent directement à la technicité. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est pas du tout ça. C'était pas les solutions, la complexité n'était pas du tout technique. Hein. C'était pas un jury, un club de geeks qui était enfermé dans une salle. Non, c'était vraiment cet aspect de solutions pratiques que les administrations proposent aux citoyens. Et ça, au-delà de l'innovation, ça touche quelque chose de beaucoup plus fondamental. En fait, c'est rétablir ce lien de confiance entre les citoyens et l'administration. C'est que le citoyen se sente proche de son État. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est un défi au Maroc, mais c'est aussi un défi en Belgique, c'est un défi dans beaucoup de pays d'Europe où on remarque de plus en plus une grande distance par rapport aux affaires d'État, qui sont pourtant essentielles. Donc je pense que voilà, outre l'aspect innovation, il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus importants. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et aussi pour avoir rappelé à ton fils que son nom il sera prononcé ici au Maroc. Donc merci beaucoup. Je pense que les jeunes, ils sont beaucoup plus favorables à tout ce qui est ChatGPT, you.com, etc.
je comprends que certainement pour beaucoup, c'est des choses qu'on va voir sur les prochaines éditions. Alors, on a le propos de Nabel. Je voudrais quand même faire réagir Francis, peut-être avant, Francis Lemoine, comme représentant de la Commission européenne, et justement ce souci d'aller encore plus loin, de développer encore plus de projets, d'initiatives pour aller dans l'innovation, dans les services publics, s'il y a aussi un éclairage de votre part sur ces dimensions. Merci. Oui, écoutez, je suis assez heureux en fait d'être aujourd'hui dans ce panel, puisque finalement, il y a quelques semaines, nous avons signé avec nos homologues marocains un programme que nous avons intitulé l'appui européen à la réforme de l'administration publique, qui est un programme de 50 millions d'euros, qui est justement destiné à appuyer les efforts de réforme sur lesquels nous avons eu le témoignage ce matin avec des actions très concrètes. C'est d'appuyer le cadre qui va permettre de mettre en œuvre toutes ces réformes. C'est un programme de 50 millions d'euros, mais qui aura une enveloppe de 5 millions d'euros qui sera destinée à l'assistance technique et qui devrait permettre notamment de faire bénéficier ce type d'intervention, de travailler sur le cadre de la stratégie de réforme et de sa mise en œuvre, mais également sur des interventions très concrètes. Et donc, voilà, on est très encouragés en voyant ce qui a pu être fait aujourd'hui et on va voir comment vous appuyez sur ce chemin. Okay, merci beaucoup pour votre propos. Alors, Hicham, je sais que, peut-être avant que tu puisses réagir, je sais que Lamia Mahlouf, tout à l'heure, également membre du jury, qui est directrice générale du Technoparc, elle avait déjà dit que son rôle à elle serait d'accompagner également les 9, au-delà du 3, mais déjà les 9 porteurs de projets, ce qui montre également qu'il y a un engagement des acteurs de l'écosystème qui sont choisis et qu'il va falloir certainement élargir et développer. Je poserai la même question par rapport à l'OSIM. Hicham, en tant que président de l'OSIM, quand tu vois ce qui se passe, toi qui, je sais que sur les projets e-gov, sur l'engagement par rapport à la transformation digitale, quand on voit ce genre d'initiative, qu'est-ce qu'on peut concrètement apporter pour aller encore plus loin? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont partie prenante, on va dire, de ces projets, parce que le e-gov est quand même, c'est un vaste programme qui réforme, on va dire, un petit peu toute la digitalisation que peut mener un pays. Voilà, donc ça lance des grands chantiers, ça lance des changements, mais ça aussi pousse l'évolution du pays, et pas seulement sur le programme en lui-même, mais aussi des débouchés sur la partie privée avec la relation et le partenariat qu'il peut avoir sur les entreprises privées. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, et c'est aussi fascinant, c'est de dire que ce qu'on a vu, c'est beyond digital. C'est pas que le digital. Effectivement, il y a la partie technologie qui va être là visible, effectivement, pour simplifier un petit peu la tâche, de pouvoir accéder sur des plateformes simples, etc. Mais derrière, il y a tout un travail, et je pense que c'est là où il faudra qu'on fasse un peu plus d'engineering, c'est comment on fait la refonte des process, comment on va peut-être interconnecter les différents process, comment on va les simplifier, et par la suite, comment on va pouvoir accompagner les porteurs de projets au sein des départements, au sein des administrations, au sein des ministères, pour pouvoir porter ces idées-là à la réalité, à la réalisation réelle. Et donc on est dans le concret, c'est-à-dire on part sur une idée, peut-être soit benchmarkée ailleurs, ou peut-être qui vient de quelque chose de plus spécifique par rapport au pays, et qui va simplifier la vie aux citoyens, simplifier la vie de travail entre les différentes administrations, et je pense que c'est très important. L'autre sujet, ça c'est des sujets effectivement qui peuvent avoir besoin un peu de cash pour pouvoir les réaliser, et d'autres qui n'ont pas vraiment besoin de cash, c'est la relation entre les écosystèmes, c'est-à-dire les porteurs de projets allant voir les écosystèmes, les incubateurs, le technoparc en l'occurrence au niveau du Maroc sur les différentes villes, etc., de rencontrer les startups, de rencontrer les différents fonds, de tous les écosystèmes existants, et de pouvoir regarder comment ça se passe, comment on fonctionne. Et je pense que c'est un état d'esprit qui va continuer à aller en accélération pour pouvoir faire de la réalisation réelle. Et une fois qu'on inspire, forcément les idées seront de plus en plus matures, et on va rentrer dans une accélération digitale de tous les process qui vont devoir... Moi, ce que j'aimerais, c'est que peut-être... dans les prochaines éditions,
qu'il y ait un projet par ministère, par exemple, ou un projet par vertical, qui permettrait de pouvoir lancer en parallèle plusieurs chantiers pour pouvoir continuer cette accélération. Mais c'est très bien déjà ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je me projette toujours vers le futur, mais aujourd'hui, c'est déjà pas mal parce qu'on voit déjà cette ouverture d'esprit de l'entrepreneuriat, de pouvoir faire cette relation publique-privée et de créer de la valeur au service du citoyen et au service des différentes administrations. En tout cas, merci beaucoup, Hicham. Au passage, je pense qu'il va falloir qu'on applaudisse les challenge owners, parce que je pense qu'ils font... Il y a des choses qu'on initie, mais le 1 plus 1 égale 3, le 3 plus 3 égale 12, etc., fait qu'il y a des personnes qui travaillent chaque jour en proximité dans les administrations. Ici, on veut atteindre à un moment donné plusieurs projets par administration, verticaux, horizontaux, croisés entre ministères. C'est qu'il faut quand même accélérer la cadence, donner envie à plus de challenge owners plutôt de travailler. Ce qui m'amène à une question que je poserai peut-être justement aux différents panélistes, c'est s'il y a un conseil ou plusieurs, justement, au travers du retour d'expérience de chacun. Vous avez certainement, chacun de vous, plus qu'une vingtaine d'années, à accompagner, fédérer, suivre des projets technologiques. Vous avez vu des gens réussir, d'autres un peu moins. Quels sont les conseils pratico-pratiques au travers de votre retour d'expérience qu'on peut partager avec les porteurs de projets? Je sais qu'on peut leur faire confiance. Ils vont certainement aussi les dupliquer avec leurs amis. Khouloud, oui, si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais rajouter quelques éléments par rapport à la question précédente concernant les aides ou appuis que peut apporter l'ADD. Donc, en plus de ce que j'ai déjà mentionné, je voudrais rajouter sur le volet formation, la mise à disposition auprès de l'ensemble des bénéficiaires qui ont pitché ce matin de l'accès à la plateforme Academia Raqmia. C'est une plateforme de formation en ligne dans le domaine du digital où il y a différents parcours de formation en perfectionnement digital sur différentes thématiques. Et donc, si je dispose des adresses mail de l'ensemble des participants, on pourra les inscrire directement. Donc ça, c'est un message directement adressé à l'équipe d'Orga qui vont certainement partager avec Khouloud et comme ça, ils vont bénéficier de la plateforme. Voilà. Et aussi, je voudrais parler d'un autre projet qui est en phase pilote à l'ADD qui s'appelle Startup Data. Oui. Et donc, c'est un projet qui a été mis en œuvre pour la phase pilote avec l'aide de l'AFD, dans lequel on a accompagné des administrations qui ont présenté des projets innovants dans le domaine du digital, à les mettre en œuvre avec un appui sur plusieurs mois dans le développement et dans le coaching. Donc, à ce stade, on a un projet qui a été internalisé par la Banque centrale, qui est dans l'inclusion financière, qu'ils ont décidé de maintenir. Et puis, on a un autre projet au niveau du ministère de la Jeunesse qui concerne le développement de solutions audiovisuelles au sein des maisons des jeunes et qui est encore en phase de développement. Excellent. Enfin, en tout cas, je pense que la liste des projets, certainement au sein de l'ADD, elle est énormissime. Et il y a une main tendue aujourd'hui pour aller justement chercher, creuser et travailler ensemble. Je pense que les équipes de l'ADD, avec la présence de son directeur général et de Khouloud, je pense qu'ils ont le cœur ouvert, le bras ouvert et les bureaux ouverts. Yann, c'est ça ? Tout à fait. Alors, quel conseil que tu peux donner justement à nos porteurs de projets aujourd'hui au travers de ton retour d'expérience pour qu'ils puissent aller encore plus loin? Bien sûr. Donc, ce que je voudrais mentionner, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans, on va dire, on est en 2023, ils sont dans une époque qui est très propice au développement des projets innovants au sein des administrations, beaucoup plus que par le passé. Autrement dit, ils doivent tirer profit de cette conjoncture favorable pour pousser le changement, parce que ce sont eux, en quelque sorte, les ambassadeurs, à travers leurs projets et le fait qu'ils aient eu l'opportunité de venir pitcher aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'ils sont un peu avant-gardistes par rapport aux autres, à leurs camarades qui n'ont pas présenté de projet. Donc, déjà, ils peuvent se féliciter d'avoir franchi ce pas et d'avoir eu cette ambition. Donc, je ne peux que les encourager. D'abord, ils doivent être fiers de cette décision et du chemin parcouru qui les a menés jusqu'à aujourd'hui. Donc, je les pousse à poursuivre leur projet, qu'ils aient été retenus ou pas. Parce que, comme je l'ai dit, de toute façon, à l'ADD et aussi les autres membres du jury, on est prêt à les aider le plus possible. Donc ils maintiennent leur persévérance et ils continuent à approfondir le côté innovant. Ils doivent le garder pendant toute leur carrière, avec des formations,
avec peut-être d'autres challenges qui vont arriver dans l'avenir. Ils n'hésitent pas à participer pour vraiment tirer leur administration vers plus d'innovation. En tout cas, moi, ce matin, je voyais des personnes, avant de rentrer justement pour pitcher, pour déstresser, ils étaient en train de chanter. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que je pense qu'ils ont certainement reçu des coachs qui leur ont dit « chanter l'amour avant de pouvoir rentrer pour exprimer la performance ». Oui, oui. Et on voit également au travers de cela des amitiés qui se tissent et des relations entre des personnes qui sont dans les mêmes départements ou des fois pas dans les mêmes départements, mais que les projets arrivent à coller et à consolider. Je trouve ça hyper magnifique pour le Maroc et pour le monde. Ibrahim, qu'est-ce que tu peux conseiller, toi qui formes et qui transformes de Bruxelles à Casa, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces porteurs de projets? Moi, le conseil que je donne souvent aux porteurs de projets, c'est avoir de l'empathie, tout le temps, de l'empathie, se mettre à la place de l'autre, se mettre à la place de l'utilisateur, se mettre à la place de l'administration, se mettre à la place des techniciens pour pouvoir essayer d'avoir un outil le mieux adapté à tous et qu'il ait le plus de chances de fonctionner. Pour avoir de l'empathie, vous devez vous entourer des bonnes personnes, vous entourer de toutes les personnes qui seraient censées utiliser vos projets, vos applications, et faire en sorte vraiment de rester concentré sur votre projet, d'en parler un maximum autour de vous, parlez-en, prenez les critiques, vous allez avoir parfois des critiques négatives mais constructives, puis vous allez juste avoir des critiques comme ça il faut pas faire attention, mais quand c'est constructif, parlez-en un maximum autour de vous. Je vous rassure, personne ne va vous voler votre idée. C'est une idée reçue, ça. Personne ne va vous voler votre idée, c'est parce que c'est vous qui y croyez, c'est pas les autres. Et donc c'est vous qui allez la réaliser. Donc donnez-vous les moyens, donnez-vous à 150% et essayez de vous mettre à la place des autres. Voilà. Merci beaucoup Ibrahim pour ce témoignage. Francis. Voilà, mais toujours garder en tête en effet la valeur ajoutée, hein, toujours se poser la question, se remettre en question, voilà, quelle est la valeur ajoutée, quelle est ma valeur ajoutée dans la solution que je propose. Alors quelque chose qui est fondamental en fait, c'est l'accompagnement en fait, c'est l'accompagnement au changement, toutes les innovations, la mise en place, c'est l'accompagnement dans un processus de changement. Il ne suffit pas de proposer quelque chose pour que les gens automatiquement y adhèrent et l'appliquent. Certaines choses que vous avez proposées qui sont brillantes vont modifier en profondeur les dynamiques et les rapports de pouvoir au sein de vos administrations. Donc ne sous-estimez jamais ça. Le partage de l'information, les sphères d'influence, de pouvoir, ça fait partie de toute organisation, que ce soit de l'administration ou de la sphère privée ou publique, mais ne sous-estimez pas ce processus d'accompagnement du changement qui ira avec les innovations. Merci beaucoup. Hicham? Alors, moi, ce que je demanderais peut-être aux porteurs de projets, c'est que, indépendamment du résultat d'aujourd'hui, dès lundi, il faudra que vous partiez dans vos administrations respectives et que vous pitchiez ce que vous avez fait. Parce que c'est viral. Ce que vous avez fait, c'est déjà énorme pendant quelques semaines, quelques mois. Ce qu'il faut faire, c'est aussi donner envie aux autres de faire la même chose au sein de ces administrations. Je pense que vous nous avez inspirés et vous devez inspirer aussi vos collègues, vos pairs au niveau des administrations, et vous avez, à partir de lundi, cette responsabilité à le faire dans vos administrations. Je pense qu'à partir de lundi aussi, ce qui est important, c'est de prendre, on va dire, l'initiative, de ne pas attendre que quelqu'un vienne préparer quelque chose au sein de vos administrations, de dire, on va faire peut-être des sessions d'idéation. Comment on peut performer notre administration? Il va y avoir des idées qui vont sortir, il va y avoir des choses peut-être dans la feuille de route de l'administration, du ministère, peut-être pas, des choses. Et donc, cette idéation du bottom-up qui va remonter, qui va faire sortir et des idées très intéressantes peuvent être un départ pour la prochaine édition, si on considère que le concours sert aussi à faire de la promotion et à aider à lancer, réaliser réellement des projets. Mais en tout cas, le démarrage
de la 3e édition démarre dès lundi dans vos administrations. Et j'ai vu qu'il y a des équipes qui ne sont pas uniquement, on va dire, mono-administration. Il y a ceux qui ont été constitués autour de 3, 4, 5, j'ai vu même 7 administrations dans la même équipe. C'est juste magnifique. Il faudra que vous créez un réseau. Je ne sais pas si c'est bon de dire sur WhatsApp, mais en tout cas, je m'en fous. Ce n'est pas le canal que vous souhaitez, le canal agile que vous souhaitez. Mettez-vous tous ensemble, parce que vous avez déjà cet état d'esprit que vous avez pris pendant des semaines, et lancez ce virus au sein des administrations. Voilà. Merci beaucoup, Hicham. Alors, je pense que ce qu'on retient dans ce que dit Hicham quand il parle de 3e édition, 4e, 5e, voire même plus, c'est qu'on a donné envie avec la première et la deuxième. On a envie que ça continue. Il faut que ce soit des instruments durables. Il faut qu'ils soient partagés. On parle de banques de données, de projets, on parle d'écosystèmes, d'hommes et de femmes qui sont embarqués, qui croient, qui se fédèrent et qui vont inspirer. Il faut qu'il y ait quand même de la continuité au-delà de l'édition 2. Il va falloir trouver les fonds nécessaires, il va falloir trouver les owners nécessaires et les dispositifs nécessaires pour qu'on puisse aller encore plus loin. Et je tends la parole à Francis en 2 temps. Oui, au risque d'être un petit peu répétitif, j'aurais tendance à dire également que mon expérience des réformes qui impliquent des aspects informatiques et digital, c'est que finalement cet aspect proprement technique de l'informatique et du digital n'est en fait qu'une petite partie et pas la partie la plus importante de l'effort qui doit être mis en œuvre, pour les raisons qui ont été données par mes voisins, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la transformation qui est rendue possible par l'outil informatique. Et souvent, on a tendance trop à s'occuper de la partie technique du projet, alors qu'en fait, ça n'est pas la plus importante. Et donc, par contre, le processus qu'on a pu voir par les pitchs qu'on a entendus ce matin, le processus de transformation qui est appelé par ces différentes initiatives, c'est ça qui me paraît d'autant plus intéressant dans ce qui a été proposé là, puisque c'est vraiment un appel à revoir l'organisation et la gouvernance au sein des administrations en utilisant le digital comme outil de cette transformation. Et l'Ideraton, pour ça, est un bel exemple et qui rentre dans un cadre de réforme, et ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Francis. En tous les cas, vous avez certainement remarqué que les membres du jury n'ont pas eu que pour mission d'évaluer les projets qui leur ont été proposés, mais c'est aussi, chacun est une main tendue parce qu'il croit. Nasser Khtani me disait ce matin, on ne peut pas être dans ce genre de projet si ce n'est pas une mission de vie, si on n'est pas dans le partage, si on n'est pas dans le don, dans la générosité, dans la volonté de partager et de donner le maximum. Et donc, je pense que les personnes ici présentes, ils ont voulu à la fois partager leurs connaissances, partager aussi leurs projets respectifs, partager aussi des retours d'expérience, mais aussi des écosystèmes avec beaucoup d'ouverture. Peut-être un mot, Hicham, tu voulais ajouter un mot? Oui, juste peut-être une action rapide qu'on peut faire très rapidement, c'est de pouvoir aussi avoir les 12 équipes qu'on peut organiser avec le Technopark, parce qu'on est partenaire au ZIMP Technopark. On a déjà un club relations entreprises start-up, mais pourquoi pas ne pas dire club relations gouvernement ou administration publique start-up. Et comme ça, en fait, on raccorde un petit peu les idées par rapport aux réalisations déjà faites pour accélérer la transformation. Et ça, on peut porter ça très rapidement en termes d'action. Dès la semaine prochaine, on va pouvoir trouver la logistique qu'il faut, etc., et de rencontrer ces demandes. Je pense que Jamel et ses équipes, et Nasser et ses équipes, ils sont en train de dire, OK, lundi, on sait qui appelle qui va voir Khouloud, qui va aller voir Hicham, qui va aller voir Ibrahim. En tous les cas, je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup, Ibrahim, pour ton témoignage. Khouloud, Patrick, Francis et Hicham. Merci beaucoup. Et on va quand même les prendre en photo. Parce que en étant debout, c'est une bonne chose. C'est bon? On va applaudir pour le photographe parce qu'il vient maintenant. L'avantage d'avoir des outils informatiques, c'est qu'on peut ajouter les autres membres du jury après. Donc ça, c'est... Merci beaucoup pour votre éclairage. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit d'applaudir Bassam en 2 temps. Bien sûr, là, je vais juste l'inviter pour qu'il puisse nous présenter une vidéo. Vous le voyez souriant parce que c'est le travail
de plusieurs semaines. Merci beaucoup, Si Hassan. En effet, nous ne pouvions pas avancer un peu plus dans cette cérémonie sans remercier bien sûr tous les acteurs et tous les hommes et les femmes qui ont contribué dans ce projet. En effet, on a souhaité transmettre en effet un message de remerciement. Le premier, bien sûr, va aux membres du jury qui nous ont bien sûr accompagnés aujourd'hui pour l'évaluation des projets et pour les hypothèses de portage, mais aussi dans une optique de donner de la voix aux participants et de marketer les projets. On m'a souvent dit qu'on ne pouvait pas transmettre le message mieux qu'avec vous, Si Hassan, mais aujourd'hui, je pense qu'avec les porteurs de projets, vous allez avoir de la compétition. On va avoir un petit aperçu, en tout cas, de ce qui s'est passé lors de cette édition. Et on remercie bien sûr à travers cette occasion le ministère de la Transition numérique, les collègues de l'unité de gestion, c'est Amol, Madame Khali, qui nous ont accompagnés dans ce projet, et bien sûr toute l'équipe de l'équipe Itemkin. Et je tiens par la même occasion à remercier nos accompagnateurs, donc Digitancy et Happy Smala, les cabinets qui nous ont vraiment accompagnés dans cette transformation. Donc sans plus tarder, on lance une petite vidéo d'aperçu de ces 3 mois. Idarathon, c'est une combinaison des mots Idara et Hackathon. C'est en fait une compétition ouverte aux fonctionnaires de l'administration publique et qui sont accompagnés par des experts en innovation digitale pour trouver des solutions aux défis et challenges de l'administration. L'objectif étant d'accompagner les meilleurs projets de bout en bout, depuis l'idéation jusqu'à la concrétisation. Idarathon, c'est l'événement dans le cadre du projet Itemkin. Le projet est mis en œuvre en étroit partenariat entre le ministère de la Transformation digitale et de la réforme de l'administration et Enabel. Cette édition diffère un petit peu de la première édition de 2020. Cette fois-ci, tous les ministères ont été impliqués dans ce beau événement et ont donc profité de l'accompagnement des experts internationaux et nationaux sur l'innovation digitale. Les 3 challenges sont les services e-gov au profit des citoyens. Le deuxième, c'est la gouvernance et la gestion de la data au sein de l'administration. Le dernier, c'est l'inclusion numérique pour améliorer l'usage des services de l'administration. Donc ces 3 challenges ont été choisis d'une manière concertée avec nos partenaires de l'administration publique. C'est pour répondre à des problématiques en lien avec le chantier de la transformation digitale de l'administration. C'est pour répondre aussi à un besoin d'améliorer ou de moderniser notre administration au service des citoyens. Les citoyens d'aujourd'hui ont besoin d'une administration qui offre un meilleur service, une meilleure qualité de service en termes de sécurité, de délai et de proximité essentiellement. L'inscription à Idarathon, normalement, ça a été fait dans une plateforme. J'ai participé pour adhérer à une nouvelle approche de l'administration innovante qui se base normalement sur des technologies pour faciliter l'information aux citoyens. On a commencé normalement avec des webinaires et par la suite des sessions de coaching. Ces webinaires ils sont accessibles à partir de n'importe où. Je peux participer dans mon bureau ou peut-être chez moi ou peut-être dans un café. Je peux accéder à ce format en ligne et je peux participer et interagir avec les conférenciers et aussi avec les autres participants. Plusieurs d'entre nous avons des connaissances dans le domaine des systèmes d'information. Mais il y a également des expertises dans d'autres domaines. Cette diversité de profils nous a permis d'avoir des réflexions utiles à la conception de notre projet. Nous avons aussi été plusieurs à suivre des formations sur l'agilité et le design thinking avec Itemkin. Le hackathon a été l'opportunité de mettre en pratique ce que nous avions appris précédemment.
Le hackathon a été organisé au mois de décembre dernier. Les 12 équipes participantes ont été accompagnées par des coachs et des experts. Lors de cet accompagnement, de nouvelles méthodes créatives et agiles ont été adoptées et déployées, telles que le design thinking et le learning by doing. Après le hackathon, nous avons rapidement été invités à participer à des sessions de coaching. La première session nous a permis d'améliorer la pertinence de notre projet. La seconde session visait à nous faire réfléchir à l'innovation au sein de notre projet. On a finalisé de speed pitching et avec prototypage pour monter vraiment et pour finaliser le projet. À ce stade, avec les projets, on leur propose une dernière étape qui permettra au projet d'être évalué avec un jury composé en partie du secteur public, du secteur privé, mais aussi d'acteurs internationaux. Suite à la désignation des projets gagnants, nous aurons des moments d'inspiration entre les différents acteurs marocains et les porteurs de projets. Nous avons pensé à cette initiative de lancer un groupe de travail qu'on a appelé les Challenge Owners. Le rôle du Challenge Owner dans le cas de hackathon et d'Hackathon, c'est d'affiner les challenges d'Hackathon avant son lancement, la contribution à l'amélioration et l'orientation des idées innovantes qui émanent des porteurs des projets publics, la création d'un canal de communication et d'échange entre l'administration et les porteurs de ce projet, de par leur connaissance des défis de l'administration et la réalité du terrain, les Challenge Owners apportent des conseils, de l'appui et des recommandations aux porteurs de projets. Pour que les projets soient portés par les administrations publiques, il est important que ces solutions puissent être pertinentes et répondre au mieux aux besoins des administrations concernées. Le rôle des Challenge Owners ne s'arrête pas là, mais va au-delà des remises des prix, justement pour garantir une pérennisation des projets avec les administrations. Nous comptons d'ailleurs sur l'ensemble des Challenge Owners réunis autour de cette deuxième édition pour accompagner les porteurs de projets, pour concrétiser leurs solutions, garantir un meilleur engagement et une meilleure implication de la part de l'ensemble, que ce soit les ressources ou les acteurs concernés. Nous sommes tous les acteurs d'Hackathon. Ensemble, nous traçons le chemin de l'administration publique innovante. Soutenir l'innovation, c'est maintenant. Moi, je suis bluffé parce que souvent, j'ai les mots pour exprimer des émotions, mais je pense que cette fois, les mots ont disparu pour laisser place à l'émotion la plus forte. J'avais envie de dire que si vous voulez voir la beauté, certains voient les fleurs. Si vous voulez voir la beauté au Maroc, il faut voir ces hommes et ces femmes qui nous ont fait émerveiller avec Idaraton. Bravo à vous, vraiment, beaucoup de bonheur. Alors, vous avez certainement envie de voir les projets, de voir celles et ceux qui les ont faits. Je vais inviter, sous vos applaudissements, ceux qui, quelque part, vont nous parler de ces projets. Alors, Oussama Choubaï, fondateur et directeur général de Digitancy, s'il vous plaît. Il est... Oui. Eric Asmar, directeur général de Happy Smala, et Nasser Ktani, expert transformation digitale. Ah ouais. Et ils ont le grand défi de nous présenter ces projets pour à la fois nous émerveiller et aussi nous donner envie de les écouter. Alors, je commencerai par Eric. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis d'arriver ici. Je disais à Oussama ce matin, j'ai un petit rappel du moment de la naissance de mon fils. On est en train d'accoucher. Il y a nos bébés qu'on accompagne depuis plusieurs mois qui arrivent aujourd'hui. Donc nous sommes très 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 heureux, très fiers de tout le travail qui a été fait par ces 12 équipes. Et avant d'arriver justement à la remise de prix, on a l'occasion de vous les présenter très très brièvement. Malheureusement, vous ne pouvez pas les faire pitcher devant tout le monde. Donc on va faire l'effort de vous donner un petit aperçu sur ce que chaque équipe a fait. Commençons. Pardon, je grille des étapes. Je laisse mes collègues prendre la parole, peut-être. Très rapidement, pour dire juste...
beaucoup de fierté, fier de ces hommes et de ces femmes qu'on pensait accompagner, mais au final qui nous ont accompagnés et qui nous ont inspirés, qui nous ont prouvé quelque chose dans laquelle on croyait profondément en tant qu'acteur du digital depuis plusieurs années, comme quoi il est possible de changer, d'innover, de transformer, et que l'humain soit au centre, soit le principal acteur, et que le fonctionnaire de l'administration publique soit le protagoniste principal. En fait, je tiens à vous dire, chers participants, qu'une conviction personnelle que j'avais, avec laquelle je me battais, et vous m'avez donné l'espoir que ce changement auquel on aspire est possible. Vous pouvez être très fiers de vous. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait ensemble. Grand bravo à vous. Merci. Je ne peux que rejoindre mes amis et collègues pour dire à quel point on a été très honorés de travailler avec vous, de vous accompagner. Le jour du lancement d'Idaraton, Hassan m'avait posé une question, pourquoi? Oui. Et en fait, voilà, encore une fois, c'est pour ça. J'avais dit ce jour-là que, en fait, un, c'est pour ça, et deux, parce que je pense que profondément que les personnes les mieux placées pour réformer l'administration, pour la transformer, ce sont vous. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur, ce sont vous parce que vous la connaissez, vous la vivez au quotidien et vous avez cette passion de l'administration, cette passion du citoyen que vous servez pour pouvoir le servir encore mieux et de transformer la relation avec lui, de transformer l'administration. Donc j'étais persuadé de ça en arrivant et vous avez simplement confirmé cette idée que j'avais et merci encore de l'expérience que vous nous avez fait vivre. C'est les transformateurs transformés. J'aime beaucoup, ça sera le titre peut-être d'un prochain article. J'ai envie de poser une question avant de passer à la présentation de projet. C'est sur les critères, sur les jurys, puisque là on va parler de ceux qui ont gagné, de ceux qui l'ont peut-être pas. Il y a des critères qui ont été définis, ça a été fait dans la transparence. Comment que ça a été fait concrètement? Ce fut extrêmement serré. C'était très difficile pour les membres du jury, au final, de choisir un favori. Mais on avait des critères pointus donnés. Le jury, c'est des experts, effectivement, qui ont objectivé cette notation. Et on s'est basé sur 5 piliers principaux. L'innovation, à quel point le modèle est innovant, l'impact que ça crée pour l'administration, pour l'économie, pour la société, le prototype, puisqu'ils ont prototypé. On a des choses à vous montrer, à quoi ressemblerait leur futur produit. Il y a des projets qui ont développé, qui ont codé leur plateforme sur en fait l'intensité de portage et la faisabilité du portage, à quel point ça donnerait un modèle reproductible et viable, effectivement, et sur le potentiel d'avoir des intrapreneurs, la dynamique de collaboration de l'équipe, s'ils sont complémentaires, s'ils ont les fonctions clés nécessaires. Donc critères identifiés, transparence assurée, experts, membres du jury qui ont bien fait le boulot. Eric, 4 projets à présenter. Tu as le défi de faire ça en combien? Allez, vas-y. Pas de pression, je dois pas pitcher un projet, mais 4 projets. 4, bien sûr. On commence avec... Le premier. Voilà. Première équipe, c'est Smart Justice, qui travaille justement sur la problématique, c'est de comment instaurer la confiance, la transparence et faciliter l'accompagnement des personnes qui passent à travers le système judiciaire. Ils ont conçu une solution qui justement propose des informations claires, un accompagnement, une facilité pour suivre les démarches administratives et une banque de ressources complémentaires qui ne sont pas forcément fournies par la justice, mais par des partenaires, des associations, d'autres administrations. Et tout ça sous forme d'un chatbot interactif qui permet à quelconque personne de poser des questions, au lieu de naviguer, mais de poser des questions. Comment est-ce que je fais ça? Je suis dans cette situation. Et qui permet de les accompagner tout au long de la démarche. La deuxième équipe, Digital Society,
attaque la problématique de l'action sociale. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux suivre les projets de la société civile? Comment est-ce qu'on peut rendre la gestion des subventions de la société civile plus efficace? Donc, pour ça, ils ont conçu une plateforme qui consolide une grande quantité d'informations, qui permet aux associations de postuler de manière plus facile et fluide pour des subventions publiques, et qui permet également de faire le suivi à la fois de la subvention, mais aussi l'impact produit par toutes ces actions sociales sur le territoire national, et de faire un suivi long terme, de générer non seulement des rapports d'impact sur des actions spécifiques, mais d'avoir une vision macro beaucoup plus détaillée de l'impact de ces actions sociales à travers le royaume. Troisième équipe, Data4P, travaille également dans une logique d'inclusion sur le ciblage des personnes éligibles à des différentes aides sociales. Donc, eux, ils mobilisent à la fois des gros chantiers qui existent déjà dans les administrations marocaines, c'est l'interopérabilité des données, et rajoute une couche d'intelligence artificielle pour produire une plateforme qui donne des orientations claires sur les différents types d'aides sociales et qui permettra, avec un saisi de peu d'informations, une réponse claire par rapport à l'éligibilité à une aide quelconque. La quatrième équipe, Innotech, travaille sur une autre problématique de très très grande ampleur que nous avons tous vécu. C'est l'accueil et le temps d'attente au sein des administrations publiques. Donc, nous avons tous vécu cette expérience peut-être très récemment. Ils essayent d'améliorer justement la qualité et l'efficacité des services publics en gérant au niveau de l'accueil à travers une application qui permet de garder sa place dans la file d'attente sans forcément rester sur place et d'avoir des estimations de temps d'attente pour assurer la fluidité du traitement des personnes qui rentrent au sein des différentes administrations publiques. Je passe à mes chers collègues pour la suite. Nassar, pour 5, 6, 7, 8. On peut applaudir les 4 premiers projets, s'il vous plaît. « 8, 9, 10, c'est ça 8, 9, 10, 11, c'est ça 5, 6, 7, 8. Oui. Et les 5, 6, 7, 8. Pardon, monsieur, mais je les connais par nom et non pas par numéro. J'ai toujours du mal à... Le premier projet, c'est... comment? C'est au Jihuna. On est dans une problématique relativement simple et très complexe en même temps, et très importante, qui est, j'ai des étudiants qui sont au lycée et qui doivent se poser la question de quel va être mon avenir, qu'est-ce que je vais faire comme étude dans mon avenir. Est-ce que je vais être médecin, est-ce que je vais être avocat, est-ce que je vais être ingénieur, etc. Et là, on a une plateforme qui est portée par le ministère de l'Enseignement supérieur qui va donner et aider cet étudiant dans son orientation pour savoir quelles sont les possibilités d'études qu'il peut faire ou qu'elle peut faire dans l'avenir et à travers des tests, à travers un certain nombre de choses qui permettent de l'orienter et, in fine, de l'inscrire dans l'université de son choix. Très important pour les 500 000 bacheliers que nous avons chaque année. Pardon. Tameyouz, 100 000 accidents de travail chaque année au Maroc. Et nous avons une loi qui vient réglementer ça et qui vient aider le sinistré dans son parcours de l'accident du travail. Mais en même temps qui va poser le cadre juridique pour l'ensemble des acteurs du dispositif, que ce soit les DRH, que ce soit les compagnies d'assurance, que ce soit le système de santé. La loi existe, elle est là pour protéger le citoyen sinistré, et on a besoin d'une plateforme digitale pour digitaliser l'ensemble de ce parcours et le rendre beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, beaucoup plus fluide pour un citoyen qui souffre déjà d'un accident du travail. On n'avait pas besoin de lui compliquer la vie dans la suite de cet accident. Donc la plateforme vient digitaliser l'ensemble de son parcours et elle vient s'intégrer dans les systèmes déjà existants du ministère de l'Emploi. Sir.
L'équipe CIR vient nous proposer un projet incroyable, très inspirant, comme vous pouvez l'imaginer. Darunia, parce qu'on va s'adresser, on va dire, eh bien voilà, notre pays est dans un projet de réforme de l'administration qui est incroyable. C'est un projet sur plusieurs années, d'une grande complexité. Mais on a besoin de rendre cette administration innovante demain proche du citoyen le plus vulnérable, celui qui ne sait pas lire et écrire, celui qui est inaccessible, pour qui cette administration semble inaccessible. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui permettre de comprendre de manière simple, à travers des vidéos, à travers des images, à travers des interfaces utilisateurs modernes, cette administration pour qu'il sache exactement comment il va la consommer demain. Donc on a un projet extrêmement innovant, extrêmement intéressant, qui va toucher l'ensemble de la population, et en particulier la population la plus vulnérable, la plus fragile d'entre nous. Pardon. AgriInnov, c'est un projet dont l'objectif est relativement simple et ultra important. On est dans l'agriculture. On est dans un domaine qui est un des domaines les plus stratégiques pour l'État, dans lequel on a 1 ou 2 millions 1,8 million d'exploitations agricoles, et on a aussi des ouvriers agricoles qui sont formés chaque année. Plusieurs dizaines de milliers ont été formés dans le passé, encore plusieurs dizaines de milliers qui vont être formés sur les prochaines années, sauf que c'est le parcours du combattant pour eux de trouver leur travail dans les exploitations, sachant qu'ils sont formés, ils ont des formations de pointe pour aider les exploitants agricoles, sauf que c'est très difficile pour eux de trouver du travail. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre une plateforme digitale, moderne, facile, qui va mettre ce beau monde ensemble entre l'exploitant agricole qui cherche des professionnels qui peuvent l'aider, qui peuvent lui apporter de la valeur, et cet ouvrier agricole spécialisé pour trouver du travail sans avoir à faire des milliers de kilomètres, avec des choses très très modernes, avec des CV qui sont modernes, pas nécessairement des choses complexes, mais peut-être sous forme de vidéos, etc. Donc une expérience très innovante dans un domaine de pointe. On peut applaudir les 4 projets présentés par Nassar. Okay. L'équipe 9 Autotira, une équipe portée par une magnifique équipe d'entrepreneurs représentant plusieurs administrations. Ce qu'ils veulent faire, c'est créer de la confiance dans le marché de la vente et d'achat de voitures d'occasion et créer de la transparence, de la traçabilité, ce qui a comme perspective de réduire la fraude fiscale et écologique. Et pour ça, ils ont codé une plateforme qui permet à un acheteur potentiel de vérifier en fait l'historique et l'état du véhicule en question. En saisissant le numéro d'immatriculation, ils accèdent à un rapport, ils payent un petit frais raisonnable pour accéder à ce rapport technico-administratif. Et donc, en gros, pour construire ce modèle, qui est un modèle économique à la fois, mais surtout un modèle de gouvernance de données, parce qu'il y a une agrégation de données techniques et administratives et fiscales. On parle de DGI, de NARSA. Ils veulent mettre en place l'identité numérique. Donc, c'est à la fois un service e-gov, un modèle économique et un modèle d'inspiration pour la problématique de la gouvernance de données par la même occasion. Groupe suivant, c'est l'équipe Oussoud qui porte le projet Bayanat. Une équipe Ils l'ont fait avec la Coupe du Monde ou là en fait, le choix des noms des équipes s'est fait en marge. Inspiré par la Coupe Effectivement. Donc, une équipe du ministère de l'Intérieur. Ils veulent gérer les problématiques de dispersion de données, d'indisponibilité, de manque de structure de données peut-être d'administration publique. Ils veulent également assurer une traçabilité des échanges. Pour ça, ils proposent une plateforme, un workflow, pour gérer toutes ces étapes de la demande à la réception d'une donnée. Et donc, in fine, ce qu'ils proposent, c'est un modèle de structuration de la data et un schéma de gouvernance des données intra-administration et inter-administration également. Le projet suivant, c'est eGate, porté par des femmes leaders qui m'ont impressionné personnellement et pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. Ils veulent traiter la problématique de fiabilisation des données.
d'accord, veulent rendre que le fait que d'avoir des données fiables, appartenant à une autorité qui est l'administration. Donc en optimisant la gestion collective, la gestion collaborative de ces données, ce qui permettrait d'avoir des tableaux de bord intelligents et, in fine, des indicateurs accessibles au grand public, comme des prix fixes de la matière première, etc. Et bien sûr, l'ambition, c'est le climat doing business du Maroc pour attirer des investisseurs, etc. Ça passe par fiabiliser la donnée et la rendre publique et accessible, et fiable surtout. L'équipe suivante, c'est le groupe 12, e-Council, une très belle équipe du secrétaire général du gouvernement. En fait, ils veulent améliorer la collaboration interministérielle et fluidifier les prises de décision et la performance gouvernementale de façon générale. Pour ça, ils proposent une plateforme qui permettrait de préparer, d'anticiper les conseils du gouvernement, de préparer en amont les questions relatives aux textes, aux projets, aux décisions, pour avoir un conseil de gouvernement le plus fluide possible. Bien sûr, ce qui in fine, insufflerait un esprit de performance gouvernementale à tous les niveaux. Ils ont ils travaillent déjà avec tous les cabinets de l'ensemble des ministères. Et en fait, le point le plus important qu'ils considèrent dans ce projet, c'est que l'adoption au niveau de la chefferie du gouvernement, c'est le catalyseur du digital pour l'ensemble des administrations. Ils passent en tant qu'équipe 12, donc ils passent après l'ensemble des projets, et ils disent nous, on veut rendre la tâche plus facile aux autres projets si le chef du gouvernement et le conseil du gouvernement adoptent notre solution. En tout cas, on applaudit également les 12. Certainement qu'on arrive à la séquence tant attendue, parce que je vois les personnes présentes depuis tout à l'heure et se disent quand est-ce qu'on va reconnaître le premier, le deuxième et le troisième. Tu as un mot ? On a dit qu'il y a eu un kick-off en décembre, et puis là, on est là. La réalité, c'est que vous n'avez pas arrêté de travailler et vous avez fait ça. Je pense qu'il faut le reconnaître. Ils ont continué à faire votre travail au sein de l'administration, et en plus de votre travail au sein de l'administration, vous avez créé ce que vous avez créé, ce qui est incroyable, extraordinaire. Hier, ils sont restés jusqu'à 9-10 heures du soir, certains d'entre eux jusqu'à minuit. Je pense qu'il faut vraiment les remercier pour ça et les féliciter. Bravo, en tous les cas, merci beaucoup. Merci Eric, merci Oussama, Nassar pour votre présence, engagement et soutien inconditionnel par rapport aux porteurs de projets. Alors, on arrive justement à cette séquence tant attendue où il y a du suspense, où il va falloir que j'invente les mots. Je ne sais pas s'il y a des tambours, comme le dit Monsieur le directeur général d'Enabel. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait de la musique, il faut se concentrer parce qu'il y a une enveloppe. Je dois recevoir une enveloppe. M'a-t-on dit sur le programme, il y a une enveloppe que je reçois. Et il y a le remettant que je vais aussi, parce que je ne peux pas la voir, parce que c'est interdit pour un modérateur de voir ou un maître de cérémonie. Il faut qu'elle soit vue par celui qui va remettre le troisième prix. On va commencer par 3, 2, 1. Et le troisième prix, il sera décerné par Ibrahim Oussari, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et c'est à lui que je vais remettre... C'est moi qui dois parler plus fort. S'il vous plaît, va être annoncé par Ibrahim Oussari. Il n'y a pas de musique du genre... Faites comme si vous entendiez cette musique. Vas-y. Là, moi, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. C'est un projet que vous allez tous aimer parce que c'est un projet qui parle à tout le monde ici, enfin, une grande partie d'entre vous.
Et je vais annoncer, donc je l'ai fait vite ou quoi? Ou je mets du suspense? Tu peux en rajouter, il n'y a pas de Ouais, problème. je peux en rajouter. Ouais, tu peux en rajouter. Donc voilà, j'ai lu le nom sur ce papier blanc de haute qualité. Non, mais blague à part, j'aime beaucoup ce projet parce que vous allez voir, il va vous servir à tous dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie privée. C'est un projet qui nous parle tous, enfin une grande partie d'entre nous, une fois qu'on a fait le nécessaire. Je vais arrêter de faire le suspense, je vais commencer à je vais vous dire. Ils ont envie de connaître, vas-y. J'y arrive plus, désolé, mais c'est Autoteca qui a le 3e prix. Alors, l'équipe... Vous pouvez venir, l'équipe, elle est où? L'équipe Autoteca, Autoteca, vous pouvez venir. Venez tous ensemble. Bravo à vous, félicitations. Ah ouais. Je disais tout à l'heure, c'est la journée internationale des applaudissements, donc s'il vous plaît, si vous avez ramené 1 kilo d'applaudissements, augmentez-le, parce que... Bravo à vous, merci beaucoup. Alors, je comprends mieux quand vous voyez leur regard et leur sourire et la beauté de ce qu'ils ont ressenti. Je pense que c'est un peu ce que disait Nasser tout à l'heure. Rien que pour ça, il fallait inventer le Itemkin et le Idaraton et toute cette belle collaboration. Retenez votre souffle. Yak, retenez votre souffle, s'il vous plaît. Voilà. Soufflez, respirez, souriez. Vous êtes aimés. On va recevoir... La jeune était en train de trembler pour me donner le 2e prix. Est-ce que c'est vrai Alors, le 2e prix. Alors, bien sûr, le 2e prix, je vais demander, sous vos applaudissements, celui qui nous a dit merci avec élégance. Et celui qui nous a tous souri, le directeur général d'Enabel, Jean Van Weder, s'il vous plaît. Merci pour l'élégance, mais je dois avouer que je suis impressionné par votre talent de modérateur avec le transforme, le forme, le transformé, le transformateur transformé. J'ai appris beaucoup de vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire durer le plaisir. Voilà, je peux faire tomber comme Ibrahim. Non, c'est un honneur. Je ne savais pas que je devais remettre un prix, donc un honneur pour moi. Et les 12 projets sont vraiment impressionnants. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de les voir dans le stand. Donc voilà, je vais ouvrir l'enveloppe. Je fais un peu comme toi, Ibrahim. Quelqu'un peut m'amener mes lunettes? Non. Le 2e prix est attribué... Il n'y a pas les tambours? Oui, alors faites la même chose. Allez. Le 2e prix est attribué à Agri Innov Makers. Ouais, bravo! L'agriculture au féminin, l'innovation au féminin, s'il vous plaît. Mais applaudissez fort, s'il vous plaît. Ah ouais. Bravo. Alors, pour continuer dans le verbe épater, je vais quand même dire à monsieur le directeur général que les jeunes entrepreneurs, ils sont passés par un processus qui est suivant et qui fait plaisir à mon ami Rachid aussi. C'est apprendre, désapprendre, réapprendre, comprendre, entreprendre, et ils finissent par se surprendre et nous surprendre. Alors, le premier prix, je pense qu'il faut je vais faire des marches doucement. Le premier prix, il y a Christian Dironi.
Alors, le premier prix, je vais appeler bien sûr la brillantissime secrétaire générale du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, notre amie Sarah Lamrani. Je suis tellement honorée de découvrir le premier prix. Tu peux faire durer aussi. Je vais devoir couper alors. Écoutez, je suis vraiment honorée d'attribuer le premier prix que je vais découvrir. Oui. Et par hasard, donc ça rappelle quelque chose. Hein. Ah ouais. Le premier prix, ça rappelle quelque chose de super motivant et de super que tous les Marocains ont dû vivre. Hein. Ouais, alors c'était quoi? Alors faites-le. Je pense qu'il faut quand même qu'on chante l'hymne national avec ce premier prix. C'est tellement émouvant. Hein. Sir. Ah ouais. Bravo. Non mais c'est magnifique. Mets-toi au centre, Sarah. Monsieur le directeur général de la CMR doit se... Oui, bien sûr. Et le DSI aussi de la CMR. Ah ouais. Viviani. Brocalico. Alors, on va demander à la deuxième équipe et la troisième équipe de revenir pour une photo. Deuxième, restez s'il vous plaît. L'équipe CMR, Sir, vous restez. L'équipe CMR, vous restez. Je vais demander à la deuxième et troisième équipe de se joindre à nous. Ibrahim et Monsieur le directeur général pour une photo avec les trois gagnants, les trois équipes et les trophées. Et on leur fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et aussi les membres du jury. Oui. Les membres du jury se joignent à nous. Les membres du s'il vous plaît. jury aussi vont se joindre. Alors sur la photo, il doit y avoir aussi Nassar, Oussama, Eric, bien sûr. Ben, il y a 2 étages. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va applaudir ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, ils vont applaudir le reste des équipes. Alors, bravo à toutes les équipes gagnantes. Alors, les idaratoniens, ils sont où? Les idaratoniens pour aussi se joindre Ils doivent se joindre à nous aussi. sur la photo. Hein? Les idaratoniens. Oui, ils doivent Bien se joindre sûr. à nous aussi. Oui. Alors, les autres équipes se joignent à nous, s'il vous plaît. bien sûr, même celles et ceux qui ont chanté ce matin, ils viennent sur la photo aussi. La régie fait augmenter le son pour la musique pour la dernière photo. Comme ça, on va voir tout le monde. Est-ce que tout le monde est sur la photo, s'il vous plaît? Tout le monde est sur la photo?
Prenez exactement. Alors on va prendre une dernière photo avec le grand sourire et on va se dire à très très bientôt. On va se dire un grand merci à la vie et à toutes celles et ceux qui étaient là depuis ce matin, depuis hier, qui ont travaillé d'arrache-pied. Bravo aussi à la régie, merci pour ce que vous avez fait. Et merci à toutes les personnes présentes. Le meilleur ami de merci, c'est beaucoup. Et donc merci beaucoup. Je vais vous dire, tiens, je l'ai fait la première édition, on va la faire maintenant. Merci à la vie et merci à vous aussi. Alors, s'il vous plaît, vous allez quand même chanter Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.